வணக்கம் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கிறீங்களா? சௌக்கியமா இருக்கிறீங்களா? வெல்கம் பேக் டு another episode of Vada London Arsenal Tamil podcast. Game week 25 ஓட ரிவ்யூ plus 26 ஓட ப்ரிவ்யூ. And thank you all, எல்லாருக்குமே thank you all for your support. Please continue to like பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, அண்ட் புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க. இன்னைக்கு நம்மளோட கெஸ்ட் வந்து ஒரு வெரி ஹாப்பி, I think a very happy Chelsea fan based on his team's performance over the weekend. Welcome to the show, Mr. Anirud. Vanakkam. Yeah, been actually a while since I did any pod for a while actually. Okay. Football பேசுக்கும் சரி இதுக்கும் சரி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. So yes, good. Good to have you back, bro. Then in that case, good to have you back. Yes. Yes. அப்படியே வந்து என்ன பண்ணலாம்னா உங்க கேம்ல ஆரம்பிச்சிடலாம். I think that was the biggest I would say the biggest game actually. Game week 25 ஓட biggest gameனா Man City versus Chelsea. எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன I wouldn't say hope, but I had a feeling actually. I called it 1-1 in the game previewல. And more of heart over mind prediction தான் வச்சுக்கோங்க. But I think Chelsea இருக்கிற சான்சஸ்க்கு ஜெயிச்சிருக்கலாம் இந்த கேம். நீங்க எப்படி பாத்தீங்க இந்த கேம்? How were you happy with the performance? Actually இந்த கேம் யார் வேணா, அதாவது இந்த கேம் வந்து never a 1-1. இந்த கேம் was actually another 3-3 or a 4-4 கேம் மாதிரி தான். ரெண்டு பேரும் அந்த சைட்ல வந்து ஜாக்சனும் சரி ஹாலண்டும் சரி சான்ஸ் மேல சான்ஸா மிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. But fortunately for us, at least in this game, Jackson had a little bit better of a game than Haaland because he had that assist to Sterling. So yeah, I think over நீங்க இந்த கேம் எடுத்துட்டீங்கன்னா I feel we played well, but there were some defensive lapses. But overall பாத்தீங்கன்னா ஒரு last 4-5 weeks we've been actually playing decent football. More than decent footballs and from what we actually started playing இல்லையா. So அதனால எனக்கு வந்து I am happy on how Chelsea are moving towards something. இந்த டீம் இஸ் ஆக்சுவலி என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னா ஒரு மிட் டேபிள் டீமா இருந்தாலும் அந்த டீம் இஸ் டுகெதர். ஸோ ஐ ஃபீல் ஒரு ப்ராபப்ளி இந்த சீசன் ஃபுல்லா we've never had a full squad. So I just want once to see what Chelsea can do in the full squad வச்சிருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. பிகாஸ் அது வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க்காவே எனக்கு ஒன்றும் இருக்கு, நிறைய ஃபேன்ஸுக்கு அந்த அந்த பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட்ல தான் ஒன்றும் பாச்செட்டினோ இஸ் ஆல்சோ நாட் கெட்டிங் த ப்ரெஷர். அண்ட் the benefit of doubtல தான் lot of Chelsea fans also still are backing Poch right now. ஏன்னா ஒரு ஃபுல் ஸ்குவாட்லயும் அவன் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிளேயர்ஸ் ஸ்டார்டிங் அவுட் ஆஃப் பொசிஷன் அப்படிலாம் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் இட் மைட் பி ரியலி டிஃபிகல்ட். பட் ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி ஆன் ஹவு ஹி இஸ் ஆக்சுவலி யூசிங் and how we pressed Man City. In the game la pathina how we pressed Man City, because we Gallagher did not let a moment of peace for Rodri until that goal. Even after that goal, I don't think so. It's not going to change the fact that Gallagher had a better game. I mean, Chelsea had a better midfield than City in this game, both defensively and the midfield. And the offense la but neenga nalla and counters nalla poningala actually in the game la. Exactly நல்லா கவுண்டர் பண்ணீங்க. கிளினிக்கல்னஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கிளினிக்கல்னஸ் இருந்தா கொஞ்சம் it would have been a lot more better, because we had an opportunity to probably kill the game before in 60 minutes. Like we had an opportunity where Jackson missed a one-on-one, and then in the 60th minute Sterling ஒரு chance, I mean தப்பு சொல்ல முடியாது அந்த cross, சரியான cross. அதான் Sterling, but he still have made that. நான் தான் சொன்னேன் இந்த கேம் போறதுக்கு முன்னாடி I did not expect Chelsea. அது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ன்றது முன்னாடி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தா அட்லீஸ்ட் சரி எப்படியாவது இந்த மேட்ச் ஏதாவது பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில பார்ப்பேன். இந்த மேட்ச்லாம் ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு உட்காந்தேனால ரைட் ஆஃப் பண்ணி ஒரு 4-0 ஒரு 5-0 உட்காந்துட்டு இப்படி பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷம் போச்சு, என்ன நல்லா ஆடுற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு இப்படி பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் என்னடா சான்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்றீங்க, என்னடா கோல் அடிச்சிட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரிதான் இருந்து. ஸோ ஐ லைக் ஹவு வி played against City. I mean, both the first, I think the first game where we played at Stamford Bridge, in the game I think we had much more control, much more அதாவது
much more control going forward or much more control in the entirety of the game. So அவங்க கிட்ட ஒரு பொசிஷன் இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு செல்சி had a lot more key opportunities இந்த ஒரு மாதிரி நல்ல தான் ஷேப் பார்த்தேன். மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ஃபுல் கேம். Yeah, அந்த கோல் வந்து yeah, அன்பார்ச்சுனேட்னு சொல்லிக்கலாம், பிகாஸ் ஒரு டிஃப்ளெக்ஷன் yeah, எடுத்தது. பட் ஓரளவுக்கு ஒரு சாலிடான ஒரு டிஃபென்சிவ் ஷேப் இருந்தது செல்சிக்கு. yes. மேபி மேபி இதுதான் வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ் நினைக்கிறேன். அந்த ஸ்டாம்பர்ட் பிரிட்ஜ் நடந்த கேமுக்கும் இந்த கேமுக்கும் அது பயங்கர ஓப்பனா இருந்தது. அந்த கேம் வாஸ் கிரேசி. ஸோ Yeah, பட் yeah. ஐ தாட் செல்சி பிளேட் வெல் ப்ரோ. எனக்கு வந்து நான் பார்த்ததுல இருந்து ஐ திங்க் இட் வாஸ் குட் ஆக்சுவலா. நிறைய வந்து லுக்ஸ் லைக் சில்வெல்லாம் வந்து பேக் டு ஹிஸ், ஐ வுடன்ட் சே பெஸ்ட் எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன், பட் இந்த கேம் நல்லா ஆடினா அவ்வளவுதான். ஆமா இந்த கேம் நல்லா அவ்வளவுதான், அவ்வளோட முடிச்சிருந்தோம். பேக் டு பெஸ்ட் அப்படிலாம் ஹைப் பண்ணனா நம்ம தலைவன் என்ன பண்ணுவான்னு தெரியும் அடுத்த கேமே. ஆமா. சோ அதான் இட் வாஸ் a குட் கேம் ப்ரோ. எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த கேம். லெட்ஸ் ப்ரிவியூ இந்த ரெண்டு டீமுக்குமே வந்து அடுத்த வாரம் எந்த கேம் பாத்தீங்கன்னா செல்சிஸ் கேம் ஹஸ் பின் போஸ்ட்போன்ட் ஆக்சுவலா வர்சஸ் டாட்னம் ஹாட்ஸ்பர். ஏன்னா ஐ திங்க் EFL கப் ஃபைனல் நடக்குது அடுத்த சண்டே. ஆனா இது ப்ரோ இங்கதான் வந்து சின்ஸ் இது வந்து பிரீமியர் லீக் கேம் இல்ல, பட் வில் ஜஸ்ட் கிவ் அ குட் குவிக் ப்ரிவியூ ஆஃப் த கப் ஃபைனல் பிகாஸ் செல்சி எப்படி பார்த்துல ஆடல. பட் ப்ரோ லிவர்பூல் ஆடுறாங்க ப்ரோ வென்ஸ்டே லூட்டனோட. அதுதான் எனக்கு ஐ வுடன்ட் சே ஷாக்கிங்னு சொல்ல மாட்டேன், பட் ஐ தாட் அவங்களுக்கும் ரெஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் யா லிவர்பூல் ஆடுறாங்க லூட்டனோட அட் ஆன்ஃபீல்ட். அந்த கேம் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஒன் வே டிராஃபிக் தான் அந்த லிவர்பூல் வர்சஸ் லூட்டன் கேம். பிகாஸ் லூட்டன் நல்லா ஆடினாங்க ஆக்சுவலா யுனைடெடோட போன வாரம் வேர் தே லாஸ்ட் 2-1. யுனைடெட் வந்து டக்குன்னு 2 கோல் அடிச்சானுங்க. அண்ட் லூட்டன் வந்து ஐ திங்க் அந்த லேட்டா தே க்ரூ இன்டு தி கேம் ஆக்சுவலா. அண்ட் ராபர்ட் வுட்ஸ் வந்து கடைசி கேம் எண்டிங்ல வந்து சொல்லிக்கிறாரு என்ன லைக் ஆக்சுவலா ப்ரோ ஹி இஸ் ரைட், 4 minutes தான் எக்ஸ்ட்ரா டைம் கொடுத்துருக்காங்க. he said something அது வந்து it will not go well with United fans, yeah, because United are winning 2-1, right, that's why it's 4 minutes அப்படி சொல்லிக்கிறாரு அவரு. so yeah, I thought Luton ஆடினாங்க, but it's too little too late. அது வந்து அது ஃபர்ஸ்ட் மினிட்ல இருந்து they should have showed it was a mistake ஃபர்ஸ்ட் கோலுக்கு. ரெண்டாவது கோல் வந்து ராஸ்மஸ் ஹாய்லண்ட் just needed to chest the ball inside. and Luton played well, but like I said, too little too late. And in the game வந்து I see it going only one way bro, Liverpool versus Luton. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த லூட்டன் வந்து இஸ் a very difficult team to predict. So I don't know what you're going to get from them. I regard see அவங்களுக்கு எல்லா டீமும் is above their weight. It's not just Liverpool. So Liverpool ஆடும்போது I think they will still play their own football. But அவங்க வந்து Liverpool, I don't know what Liverpool you might get. எனக்கு வந்து இந்த match actually I'm as a Chelsea fan I'm happy Liverpool are playing the midweek before the cup finals because I'm hoping the worst for them in the வாரம். இன்னொரு ஸ்டாட் சொல்லிட்டேன் நானு. கெனல்வர்த் ரோட்ல வந்து they literally almost won the game actually. ஆல்மோஸ்ட் ஒன் கேம். கடைசியில தான் லூயிஸ் டியாஸ் வந்து கடைசியை வந்து ஜெயிச்சா அந்த கேம். பட் இட் வாஸ் அ வெரி குட் கேம். தே ஹேட் அ வெரி குட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அட் கெனல்வர்த் ரோட். அண்ட் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் ப்ரோ. லூட்டன் வந்து என்ன லைக் வி டோன்ட் நோ என்ன வாட் தே பிரிங் டு தி டேபிள்னே தெரியாது. ரொம்ப அன்பிரெடிக்டபிளான டீம், கரெக்ட். பட் என்னன்னா எலைஜா அடபாயோ வாஸ் இன்ஜர்ட் ஃபார் தி யுனைடெட் கேம் ப்ரோ. அவன் வந்து ஐ டோன்ட் நோ, அவன் லிட்டரலா வார்ம் அப்ல இன்ஜர் ஆனான். எனக்கு இந்த கேம்ல வந்து ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஹி இஸ் பி பேக். அவன் இருந்தா இட் இஸ் குட், யூ நோ, இட் வில் பி குட் பூஸ்ட் ஃபார் தெம். பட் எல்லாம் கால்டன் மாரிஸ் தான் ஆடும் அப் ஃப்ரண்ட். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட மிட்ஃபீல்ட் இஸ் ஆக்சுவலி சைலண்ட்லி பர்ஃபார்மிங் வெல். அவங்க எல்லா கேமும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ராஸ் பார்க்லியும் சரி, அந்த இன்னொரு உங்களோட சாம்பி லொக்காங்காவும் சரி, 2 பேரும் ஆக்சுவலி பர்ஃபார்ம்ஸ் வெல் இன் பிக் கேம்ஸ். big games. So I feel they have good quality in the midfield. I think better quality than Liverpool in the midfield என்ன பொறுத்த வரைக்கும். Because I think what Liverpool in the midfield is basically பேர் என்ன Endo, அப்படி இல்லைன்னா மெக்காலிஸ்டர், what is his name, McAllister, ஷாபோஸ்லைலாம் I think is a question mark நினைக்கிறேன், தெரியல. ஆமா, so அவங்களோட midfield is a question mark for the game. கிராவன்பர்ச் தான் ப்ரோ ஆடுவான்.
Yeah. So Gravenberch is a good, but அவனால எவ்வளவு மேனேஜ் பண்ண முடியும்ன்றது எனக்கு தெரியல. But I feel the quality of ஒரு quality and the collective experience of Lokanga and Barkley can take them through in the midfield. Attack and defense like கேட்கவே வேணாம். லிவர்பூல் ஒரு ஓலோட மிட்ஃபீல்ட்ல கேம் ஜெயிச்சா ஈஸியா I think Luton can actually get something from this game. So I'm something hoping I'm looking for a draw in this game. So let's see what happens, because I don't அப்படியே ரிட்டர்ன் ஆஃப் ரைட் ஆஃப் பண்ணி கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா கொஞ்சம் லிவர்பூலுக்கும் அந்த ஆலிசன்லாம் இல்ல இப்போ. ஸோ அதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கலாம். மோசாலா ஈவன் தோ இ பர்ஃபார்ம், மோசாலா இஸ் ஆக்சுவலி எப்படின்னா இஸ் குட் ஃபினிஷர், but I don't know how much he still creates that much. எனக்கு தெரியல. அந்த இன்னும் அந்த ஒரு ஹங்கர் அந்த கிரியேட்டிவ் அந்த டிசைர்லாம் இருக்கா தெரியல. பிகாஸ் let's see, I'm looking out for a draw for this game. Let's see. Nanu, I'll be good happy also if this is a draw, but I don't know. I don't see a draw, unfortunately. I think Liverpool at Anfield might win it. லிவர்பூல் பத்தி பேசிட்டு இருக்கும்போது தான் வந்து நம்ம லிவர்பூல் வந்து பிரென்ஃபோர்ட் ஆடினாங்க. லைக் அந்த கேமுக்கே வந்து நான் பாயிண்ட்ஸ் அந்த கேம்ல. அண்ட் அந்த கேம்லயும் வந்து ஐ தாட் லிவர்பூல் வாஸ் தே செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்து ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் கியர் இருந்தது, ஒரு பயங்கர சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ். பட் என்னன்னா ஐ திங்க் ப்ரோ அந்த கேம் வந்து ஒரு லைக் போர் ரெஃபரிங் டிசிஷன் ப்ரோ. இட் குட் ஹவ் சேஞ்ச் த கோர்ஸ் ஆஃப் த கேம். ஏன்னா 2-1 இருக்கும்போது ஒரு பெனல்ட்டி கிடைச்சிருக்கணும் பிரென்ஃபோர்டுக்கு. அந்த பெனல்ட்டி கொடுக்கல, ஃபவுல் ஆன் ஐவன் டோனி. அதர்வைஸ் இட் குட் ஹவ் பீன் 2-2 அண்ட் கேம் வேற மாதிரி போயிருக்கு, வாய்ப்பு இருந்தது. பட் எனக்கு தெரியல. இது வந்து லிவர்பூல் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் சொன்னா கோவம் மட்டும் அவங்களுக்கு நல்லா வரும். இது எத்தனாவது டிசிஷன் அவங்களுக்கு இப்படி போகுதுன்றது எனக்கு புரியல. அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதுல இருந்து மினிமம் ஒரு 10 டிசிஷன்ஸாவது அவங்களுக்கு ஃபார் போயிருக்கும். ஆனா ஒரு ஸ்டாட் எடுத்து போட்டுருவாங்க உடனே மோஸ்ட் எனக்கு வார்ல இருந்தா எங்களுக்கு தான் மோஸ்ட் மிஸ்டேக் நடந்திருக்கு அப்படின்னு. இது வந்து கண்ணை பூசி முழுகிற மாதிரி. அதாவது பாக்குற ஃபுட்பால் பாக்குற மக்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் லிவர்பூலுக்கு எவ்வளோ டிசிஷன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் போயிருக்கு ஆஃப்டர் தே கம்ப்ளைண்ட். நம்மளே எவ்வளவு வாட்டி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கும் தெரியும். ஸோ இது வந்து அந்த ஸ்டாட் மாற வரைக்கும் அது they have that bro. அது வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது. அதான் அந்த ரெஃபரி டிசிஷன் பத்திலாம் நான் பேசவும் விரும்பல ப்ரோ. ஏன்னா it happens every other game to every other matches every other week. So it is just Liverpool this week அப்படின்றாங்க. But I also think Brentford அந்த கேம் ஒழுங்கா ஆடல. Like defensively they were not good, Brentford. So அதனால தான் I think it helped Liverpool also. It favored Liverpool. அது Brentford ஆடின விதம் லைக் கொஞ்சம் ஹையா வர ஆடிட்டு இருந்தாங்க சில சிச்சுவேஷன்ஸ்ல. எனக்கு புரியவே இல்லை வித் தட் ஃப்ரண்ட் லைன் ஆஃப் லிவர்பூல் எதுக்கு அப்படி ஆடுறீங்க. ஸோ அதுதான் அந்த கேமு. ஐ திங்க் ஓகே திஸ் இஸ் வி ஹவ் சீன் லிவர்பூல் போன வார ஃபிக்சர் அண்ட் இந்த ஃபிக்சர். கப் ஃபைனலில் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவோம் ப்ரோ, செல்சி வர்சஸ் லிவர்பூல். Given the fact that Liverpool have to play a game on Wednesday and injuries as well, so how do you see the cup final going actually? I don't know bro. I feel the cup finals is actually, I mean finals is an so one off game. என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். Yeah, I agree. And I feel that we've got a good chance to win something. Okay. And அதனாலேயே I think they'll keep them, Poch will keep them, motivated. எனக்கு வந்து Poch மேல இருக்கிற ஒரே ஒரு small question mark is if he will start players on their right positions. அது மட்டும் தான் எனக்கு ஒரு கேள்விக்குறியாவே இருக்கு. If he starts player in their right position, இதே மாதிரி இருக்குமா lineup? You think the lineup will be similar to what you played? I hope it is the same. I hope we don't start Colville and left back, because he played an exceptionally good game against City in centre back. And Disasi if he maintains the same form, and Gusto லாம் வந்து டோக்குவ பண்ற மாதிரி டியாஸ பண்ணானா முடிஞ்சு போச்சு. ரீஸ் ஜேம்ஸ் நீ இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே நாங்க கூஸ்டோவை வச்சு ஆடிக்கிறோம் கொஞ்ச நாள், ஒரு சீசன் கூஸ்டோவை வச்சு ஆடிக்கிறோன்ற அளவுக்கு செமையா ஆடுறான். ஏன்னா ஐ டோன்ட் திங்க் so. He's 20 years and he's actually not put a foot wrong till now in underperforming Chelsea team. So and midfielders, I think Caicedo and Enzo are slowly they've actually picked up their pace from game game week 20 ல இருந்து, because I don't think they've ever had a bad game from game week 20. So ஒரு 5-6 வாரமா நல்லா தான் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்னாதான் போகும். பட் பினிஷிங் நான் வந்து அவங்களுக்கு எப்பயுமே ஒரு கேள்விக்குறி.
திடீர்னு அன்னைக்கு ஃபினிஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ஒரு 5-0 6-0 பண்ணுவானுங்க, இல்லைன்னா பண்ணவே மாட்டானுங்க. ஸோ மிட்ஃபீல்ட் அண்ட் டிஃபென்ஸ் இருந்தா ஃபினிஷிங் ஒரு 5 சான்ஸ் இருந்தா 2 சான்ஸ் தான் ஃபினிஷ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ற எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. ஸோ ஓகே ஐ ஃபீல் இட்ஸ் a குட் கேம் வேர் we can actually get over the line. And I'm actually not hoping for anything. எனக்கு வந்து ஒரு எப்படின்னா சிட்டி கேம் பாக்குற மாதிரி தான், தோத்தா இட்ஸ் நாட் அ சர்ப்ரைஸ், ஜெயிச்சா தான் இட்ஸ் சர்ப்ரைஸ் ஓகே என்ன பொறுத்த ஆல் வரைக்கும். ரைட். ஸோ வாட் ப்ரெடிக்ஷன் ப்ரோ, கப் ஃபைனல் ப்ரெடிக்ஷன் கொடுங்க. I'm giving actually, uh, 2-1 Chelsea. 2-1 செல்சியா? ஓகே. எனக்கு எப்படி கால் பண்ணுனே தெரியல. ஏன்னா லாஸ்ட் 2 கப் ஃபைனல் செல்சி லிவர்பூல் தான் ஆடி இருக்கீங்க. லைக் அந்த டூச்சல் இருக்கும்போது ஐ திங்க் யூ நீங்க கைஸ் அப்படி பிளேட்ல. சொல்றீங்க, நாங்க 7 வாட்டி அதாவது 6 வாட்டி வெம்பிளில ஆடிட்டோம், 6 மேட்ச் வெம்பிளில தோத்துருக்கோம். சோ எனக்கு தெரியல இது எப்படி போகும்னு. பட் ஐ எம் ப்ரோ ஸ்டில் எனக்கு ஹோப்பிங் சீரியஸா ஃபார். எனக்கு எப்படி கால் பண்ணுனே தெரியல ப்ரோ. பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ, ஐ ஃபெல்ட் லைக் அந்த 2 ஃபைனலுமே நீங்க நல்லா ஆடினீங்க ப்ரோ. ஆக்சுவலா 2 ஃபைனலுமே, லிவர்பூலோட அதாவது லுகாக்குவோட ஒரு டிசிஷன் இஸ் நாட் அன் ஆஃப் சைடு, அது 1-1. அந்த மேசன் மவுண்ட் ஒரு அதுக்கப்புறம் சான்ஸ் ஆமா, ப்ரோ மேசன் விட்டுருவான். மவுண்ட் அவன் வந்து தெரியல, அவன் கோல் அடிச்சே 1.5 வருஷம் மேல ஆச்சு. அந்த கோல் அடிச்சிருந்தா ஜெயிச்சிருப்போம். அதான் சொல்றேனே, நாங்க யா அந்த 2மே ஜெயிச்சே ஆக்சுவலி அந்த சீசன் வந்து வி ஷுட் ஹவ் ஒன் டபுள். பட் 100%. அதான் ஸோ அன்பார்ச்சுனேட்லி இட் டிட் அதுதான் நாட் எனக்கு ஹேப்பன். தெரியல ப்ரோ. எனக்கு என்னன்னா த ஒன்லி ரீசன் வை ஐ கிவ் இட் டு லிவர்பூல்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக கொடுக்குறோம் ப்ரோ. பிகாஸ் ஆஃப் கிளாப் அண்ட் ஆல்சோ பாச்சட்டினோ வந்து ஜெயிச்சா வந்து இட் வில் பி அ ஸ்லாப் ஆன் த ஃபேஸ் டு டாட்னம் கரெக்ட் கரெக்ட் பேசிக்கா. அது செம்ம கரெக்ட் காமெடியா இருக்கும். கரெக்ட். ஸோ வந்து 6 டாட்னம் மாசம் 7 ஃபேன்ஸ்லாம் மாசத்துலயே ஒரு அழுதுருவானுங்க. டிராஃபினா. ஆமா. எனக்கு சீரியஸா எனக்கு வந்து ஐ எம் நியூட்ரல் இந்த ஃபைனல். எனக்கு சத்தியமா தெரியல. பட் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் கிளாப் ஐ எம் கோயிங் டு எட்ஜ் No, they are a லிவர்பூல். lot more experienced. No, they have a யா winning. They have a team that knows to win. They have a manager who knows to win. And அதனால தான். the manager is this manager which we are managing Chelsea has never won in England. அதெல்லாம் யா is very ரியல் ஸ்டாரிங் இந்த ஃபேஸ். அதே மாதிரி தான். ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொண்டு வருவேன், வேர் சாரி டிட் நாட் ஒன் எனிதிங் அண்ட் வி ஃபேஸ் ஆர்சனல் இன் மேஜர் கப் ஃபைனல். அதே மாதிரி 100%. பட் அதே மாதிரி நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஹோப். ஐ எம் ஜஸ்ட் ஹோப்பிங் அண்ட் பிரேயிங் பிகாஸ் வி ஆர் ஆல்சோ டேக்கிங் திங்ஸ் டீப் இன்டு FA கப் அண்ட் ஐ ஹோப் ஹி கெப்ஸ் இன்டு FA கப் ஃபைனல்ஸ் ஆல்சோ. So let's see. And Pochettino ஜெயிச்சா வந்து it gives him a lot of credibility with the club too. I think it buys Yeah. him. I think fans வந்து அவனை நம்பாத ஃபேன்ஸ் கூட வந்து என்ன சொல்றது, ஓகே அட்லீஸ்ட் ஒரு கப் ஃபைனல் ஒரு கப்பாவது ஜெயிச்சிருக்கோம், மேபி Yeah, வி கேன் கிவ் that's him a true. சான்ஸ். இந்த வருஷம் விட்டுருவோம், லைக் சாம்பியன்ஸ் லீக்லாம் கஷ்டம், பட் அடுத்த வருஷம் வி மூவ் ஆன் அந்த மாதிரி ஐ திங்க் Yeah. ஒரு கொஞ்சம் ஒரு கூல் ஒரு டவுன் பண்ணும், டயலாக் இருக்கும். அவ்வளவுதான். ஆமா கொஞ்சம் கரெக்ட். காம் டவுன் பண்ணும், அவ்வளவுதான். ஓகே அடுத்த கேம் ப்ரோ. இந்த கேம் வந்து கொஞ்சம் ஷாக்கிங்கா இருந்தது. ஐ வுடன்ட் சே ஷாக்கிங் எக்ஸாக்ட்லி. ஐ தாட் இவங்க தோக்க மாட்டாங்கன்னு நினைச்சேன் ஹோம்ல. டாட்னம் ஹாட்ஸ்பர் vs wolves. த ஷார்ட்டஸ்ட் என்ன பிளேயர் ப்ரோ ஆன் த பிட்ச். சொல்றீங்க? என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? சரி, இல்ல சொல்லுங்க ப்ரோ, சொல்லுங்க, முடிச்சிருங்க. ஹோம்ல தோக்க மாட்டாங்கன்னு நினைச்சேன். அதுதான் ஷாக்கிங்கா இருந்தது. ஸோ நான்லாம் அசாட் மாதிரி டாட்னம் ஆர் ஆல்வேஸ் டாட்னம், அவ்வளவுதான், யா முடிஞ்சு. முதல் கோல்லாம் ப்ரோ லைக் அந்த ஷார்ட்டஸ்ட் கை அந்த பிச் ப்ரோ. லிட்டரலா ஜோ கோமெஸ், அவங்களுக்கு ஆமா. ஒரு ஜோ கோமெஸ் இருக்கிறான் உல்வ்ஸுக்கு. அவன்லாம் ஹெடர் அடிக்கிறான், லைக் என்னால் நம்ப முடியலன்னு குட் ஹெடர் வேற. அண்ட் ப்ரோ உல்வ்ஸ் டிசர்வ் த வின் ப்ரோ, லைக் கேட்டகரிக்கலி டிசர்வ்ட். ஏன்னா ஸ்பர்ஸோட கோல் கூட இட் வாஸ் அ மோமெண்ட் ஆஃப் பிரில்லியன்ஸ் ஃப்ரம் குலுசெவ்ஸ்கி செகண்ட் ஹாஃப்ல. அவன் வந்து அவனோட ஸ்கில்னால தான் அடிச்சாங்க. பட் ஐ திங்க் ஸ்பர்ஸ் டிடன்ட் டூ இனஃப் டு வின் திஸ் கேம் அட் ஆல். ஐ திங்க் உல்வ்ஸ் லாஸ்ட் ஃபியூ கேம்ஸா சூப்பரா ஆடிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலா. அண்ட் ரைட்லி ஸோ. கேரி ஒனில் பாவம், அவங்க வந்து ப்ரோ சொல்றீங்கல்ல விஆர் டிசிஷன்ஸ், அவங்க பாவம் ப்ரோ. எத்தனை டிசிஷன் அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா போயிருக்கு உல்ஸுக்குலாம். அவங்களும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா மேபி ஏதாவது டிசிஷன் டுவர்ட்ஸ் போலாம். ஆனா அதுதான் சொல்றேனே, இது வந்து ஒரு நான் அதான் சொல்ல ரொம்ப பேச வேணாம் ப்ரோ விஆர் பத்தி. ஏன்னா விஆர் இஸ் லைக் யா விஆர் விஆர் இஸ் பத்தி ரைட். பேசல, அதான். ஜஸ்ட் பட் வாண்டட் டு அதான் சே அவங்களுக்கு தட். அவங்களுக்கு பாவப்பட்டும் எனக்கு வந்து ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை பிகாஸ் வி நோ யா இப்படிதான் ரெஃபரீஸ் இப்படிதான் டிசிஷன்ஸ்ன்றது. ஸோ இட்ஸ் ஆமா. நத்திங் தட் வி கேன் டூ. எனிதிங் டு ஆட் ஆன் த கேம்? ஸோ எஸ், ஐ சி எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் வெரி ஹார்ஷ் ஆன் டாட்னம். பட் எனிவே எனி டைம் டாட்னம் பிளே ஐ எம் லுக்கிங் அட் தெம்
playing. Sometimes they do play really good football. Sometimes they play really terrible football. Sometimes they kill themselves. எனக்கு வந்து டாட்னம் நான் லாஸ்ட் டூ கேட்டகரியில தான் எப்பயுமே 80-70% போட்டுறேன். இன்னைக்கு எப்படி அவங்க ஃபக்கப் பண்ணிக்க போறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் பார்ப்பேன். ஸோ எனி கேம் ஈவன் இந்த ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு மேட்டரே கிடையாது. அவங்களோட டீமோட ஹிஸ்டரி எல்லாம் பொறுத்து ஐ நெவர் in for Tottenham. I will never support them or never tell them wholeheartedly they are the clear winners in this game அப்படின்னு. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ எம் நாட் சர்ப்ரைஸ் ஃபார் திஸ் ரிசல்ட். அதில் ஒரே ஒரு பிளேயர் எனக்கு ஆக்சுவலி பிடிச்ச பிளேயர் அந்த டாட்டம் பிளேயர்னா குலுசெவ்ஸ்கி மட்டும்தான் எனக்கு ஆக்சுவலி பிடிக்கும் பிகாஸ் ஹீ லைக்ஸ் ஹசார்ட். ஸோ ஸோ ஐ it's though it's a surprise for most, but it's not a surprise for me because I still feel Tottenham will finish only. Tottenham were actually written off top 4ல முடிக்கிறன்ற மாதிரி இருந்த டீம் இப்போ வந்து டைட்டில் சேலஞ்ச் எல்லாம் பேசியிருந்தாங்க. 10 points ஆஃப் டைட்டில் சேலஞ்ச் இப்போ. So I feel if the game between United and Tottenham will become very decisive top for them to top 4 or top 6. Okay. டாப் 4லாம் கிடையாது. டாப் 4 வந்து bro இருக்காங்க bro like ஆஸ்டன் வில்லா. அதான் they are all in the race தானே. they are all in the race. எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா யுனைட்டட் 3 points. இப்படிதான் அவங்க டைட்டில் ரேஸ்லயும் இருந்தாங்க, இப்படிதான் டாப் 3 ரேஸ்லயும் இருப்பாங்க, இப்படிதான் டாப் 4 ரேஸ்லயும் இருப்பாங்க, இப்படிதான் டாப் 6 ரேஸ்லயும் இருப்பாங்க. கடைசியில பிரைட்டன் will finish above Tottenham பாருங்க. ஓகே நான் ஆக்சுவலி ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் சொல்லியிருக்கேன். திருப்பியும் சொல்றேன், டாட்னம் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் ஃபக்கிங் அப் திஸ் லீட். செல்சி மைட் ஈவன் ஃபினிஷ் அபவுட் டாட்னம். நான் முன்னாடியே சொன்னேன். அதாவது எப்போ நான் ரொம்ப நாங்க 12th இருக்கும்போது சொன்னேன். இப்போவும் நான் சொல்றேன், செல்சி மைட் ஃபினிஷ் அபவுட் டாட்னம். Chelsea will finish above Tottenham. Okay. Nice. I like the confidence. எனக்கு வந்து bro, I just want to add one thing about Tottenham. எனக்கு வந்து இதுதான் என்னோட பெர்செப்ஷன். நான் டாட்னம் எப்போ பார்க்கும்போது ஒரு ஒன் ட்ரிக் போனி மாதிரி. I feel like they have just one way they play. That's it. That's how they have been playing every game. Regardless of manager, regardless of opposition. Yeah. அதுதான் நான் பாக்குறேன். ஐ திங்க் ஐ லைக் ஆன்ஜ். ஓகே, ஐ திங்க் இஸ் a good manager. பட் ஒரு மேனேஜரோட குட் ட்ரெய்ட் என்னன்னா, உன்னோட இருக்கிற பிளேயர்ஸுக்கும் ஆப்போசிஷன் எப்படி ஆடுறானுங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீ வந்து ட்வீக் பண்ண சொல்ல, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீ உன் டீம் செட்டப் பண்ணும். ஐ அக்ரி, இட் இஸ் நைஸ் டு பிலீவ் இன் யுவர் philosophy. அதெல்லாம் உன் philosophy நீ எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம். பட் அந்த சில கேம் மேனேஜ்மெண்ட் ஐ திங்க் லைக் I don't know, I just feel like bro, சில கேம்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா கடைசி நிமிஷத்துல தான் ப்ரோ ஜெயிச்சிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னால வந்து பிரைட்டனோட 97th மினிட்ல தான் ஜெயிச்சானுங்க. அந்த கேமும் should have been a draw. They should have dropped points in that game. இதேதான் சொல்றேனே, they also did the same thing with Conte. எனக்கு லேஸ்டர் கேம் கண்ணு கொண்டு போடுது 1-1 அடிப்பான். அந்த பேர் என்ன, ஐயோ who is that guy who won the game? Bergwijn. No, not Bergwijn. Stefan Bergwijn ஒரு கேம் ஜெயிச்சு கொடுப்பான். அதே மாதிரி தான் பாஸ்ட்ல இருக்கும்போது அயாக்ஸோட ஜெயிப்பானுங்க. லூக்கஸ் மோரா. சோ இந்த மாதிரிலாம் தான் அவனுங்க இந்த மாதிரி they have a string of actually winning sometimes late, but I don't know bro. I agree with you saying they're a kind of one trick pony, or they might have Harry Kane and Son together where Harry plays to Son and they will play like that. அது வந்து தெரியல bro. I don't, maybe it's because of the players இல்ல because of how they've been in the Premier League ன்றது தெரியல எனக்கு வந்து. ஜெனுவனா ஆக்சுவலி டாட்னம் பத்தி because they've spent big and they have a big stadiumன்றதுனால அவங்கள டாப் 6 டாப் 4ல கன்சிடர் பண்றோமா அப்படின்றது எனக்கு புரியல. ஏன்னா ஸ்டேடியம் கீழ ஃபார்முலா 1 ட்ராக்ல வச்சுக்கறாங்க. எங்களையும் சேர்த்துக்கோங்க, பிக் 6ல சேர்த்துக்கோங்க. அந்த மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்றாங்க. எனக்கு அதான் புரியல. எனக்குனா there are lot more 20 டீம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா they are not even in top 10 like as a whole. Tell me honestly, because Nottingham Forest have 2 Champions League, Leicester who are in the EFL have a Premier League and an FA Cup. அதுக்கப்புறம் Everton, let's not forget Everton who have a lot of Premier Leagues. Yeah, Everton இருக்கானுங்க, West Ham இருக்கானுங்க, Newcastle who won a lot of things இருக்கானுங்க, Fulham இருக்கானுங்க. எல்லாருமே ஜெயிச்சிருக்கானுங்க. இவனுங்க ஜெயிக்கல. இவங்க எந்த பேசிஸ்ல டாப் 10?
பிகாஸ் தேவ் ஸ்பெண்ட் பிக் அண்ட் ஹேவ் அ ஃபேன்சி ஸ்டேடியம். எனக்கு வந்து இது ரொம்ப நாளா நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். சரி ஓகே இருந்துட்டு போங்க, நல்லா ஆடுறீங்க, அதனால நான் எதுவும் பேசல, அவங்களோட நல்லா ஆடுறீங்க அதனால நான் எதுவும் பேசல, அதனால விட்டேன் அப்படியே. அது ஒரு கான்வர்சேஷன் விடுங்க ஆக்சுவலி ப்ரோ. அனிருத் ப்ரோ, விடுங்க ஸ்ரீகார்த்திக் ப்ரோ கோச்சுக்கு போறாரு. அவன் கிடக்கான், அவன் கிடக்கான் மயிராண்டி. ஓகே, ஆல்ரைட். இது டாட்னம் வர்சஸ் வூல்ஸ் அது முடிச்சிட்டோம். லெட்ஸ் கோ ப்ரிவ்யூ போத் த டீம்ஸ். ஆக்சுவலா ஆப்வியஸ்லி ஸ்பர்ஸ் வந்து செல்சி ஆடுறாங்க, அது போஸ்ட் பண்ணிடுச்சு. வூல்ஸ் வர்சஸ் ஷெஃபீல்ட் ப்ரோ. ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட் வாங்கினானுங்க பிரைட்டனோட 5-0. நான் வந்து கொஞ்சம் என்ன நினைச்சேன்னா, லூட்டன் ஜெயிச்சானுங்க அதுக்கு முந்தின வாரம். ஐ தாட் ஓகே ஷெஃபீல்ட் அந்த மைட் கிவ் தம் சம் கான்ஃபிடன்ஸ் பார்த்தேன். பார்த்தீங்கன்னா மேசன் ஹோல்கேட் ஒரு கிறுக்குத்தனமான ஒரு ரெட் கார்டு. அது வந்து அவன் வந்து எப்படி அதை வந்து அது டிஃபெண்ட் பண்றானேன்னு புரியல. அந்த அவ்வளோ ஹையான டேக்கிள் ஆன் மிட்டோமாஸ் நீ லிட்டரலா அவ்வளோ ஹை ப்ரோ. ப்ரோ ஒண்ணுமே இல்ல, அதுக்கு பாதி கூட மிஸ் பண்ணிட்டான். பாலா ப்ரோ, இஸ் நோவேர் நெக்ஸ்ட் டு தி பால். அவன் ஷாட்ஸ் பக்கத்துல இருக்கறான், நீங்க வேற. எக்ஸாக்ட்லி அசால்ட் அது. சோ அவன் வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு பாதி கீழ இருந்தா கூட ரெட் கார்டு தான், ஏன்னா ஷின்ல இருப்பான். அவ்வளோ கேவலமான ஒரு டேக்கிள். நோ வண்டர் நவ் ஐ ரியலைஸ் எதுக்கு இஸ் நாட் குட் இனஃப் டு பிளே ஃபார் எவர்டன். மேசன் ஹோல்கேட் லாட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் ஆர் நாட் குட் இனஃப் டு பிளே ஃபார் எவர்டன், அது வேற விஷயம். பட் இவன் வந்து ஆன் லோன் டு ஷெஃபீல்ட் யுனைடெட், டெரிபிள் டேக்கிள், புட் ஹிஸ் டீம் அண்டர் லாட் ஆஃப். அவ்வளவுதான், ஒன் மேன் டவுன்னா பிரைட்டன் வில் பி லிக்கிங் த லிப்ஸ். ஸோ ஃபைனல் தோத்துட்டானுங்க. அண்ட் Wolves vs Sheffield bro, I see similar outcome தான் இந்த கேமுக்கும். Wolves vs Sheffield at Molineux. நான் வந்து குயிக்கா ஒரு 3-0 சொல்லிக்க போறேன். Yeah, I am also saying around 2-0 or 3-0 because Wolves நீங்க பாத்தீங்கன்னா out of the last 3 games they won against Chelsea, they won against Tottenham. So I also feel the same because Wolves are a team who can play good football. And I don't see a change in that when they play Sheffield because I see it's a 2-0 or 3-0 too. ஓகே, ஆல்ரைட், ஈஸி. அடுத்த கேம் ப்ரோ ரிவ்யூ பண்றது வந்து இந்த கேம் எனக்கோ கொஞ்சம் ஷாக்கிங்கா இருந்தது. ஐ திங்க் யூ மைட் ஹவ் பின் வெரி ஹாப்பி வித் திஸ் ரிசல்ட். நியூகாசில் 2 AFC பர்ன்மத் 2. உங்களோட செகண்ட் டீம் AFC பர்ன்மத், நீங்க அங்கதான் படிச்சீங்கன்னு தெரியும். இந்த கேம் வந்து ப்ரோ, இந்த கேம் அவங்க ஜெயிச்சிருக்கணும் ப்ரோ பர்ன்மத். நான் பார்த்தேன் ப்ரோ இந்த கேம், அண்ட் லைக் இங்கதான் வந்து என்ன சொல்றது, பேக் லைன்ல வந்து அவ்வளவு குவாலிட்டி இல்ல பாவம். லைக் they can only do with what they have. சோ அந்த கோல்லாம் நல்லாவே they could have avoided that goal. Actually நான் போர்ன்மவுத் வந்து நிறைய ஃபாலோ பண்ணியிருந்தேன் the last 5-6 games because they won finals against Swansea. They drew against West Ham, they drew against Nottingham which they should have won. Again they drew against Newcastle which they should have won. அவங்களோட அதாவது போர்ன்மவுத் have around 7 wins நினைக்கிறேன் இந்த சீசன்ல, if I'm not wrong. 7 wins and 7 draws. So the 7 draws if they had 4 more games they should have won. Yeah, and the 4 more I think games Burnleyயோ வேற யாரோ கூட இந்த மாதிரி தான் கடைசில டிரா. 4 கேம் ஜெயிச்சிருக்கணும் அவங்க இந்த மாதிரி. So இன்னொரு 4 games வந்து ஜெயிச்சிருந்தீங்கன்னா they would have won 11 games and they would have been in a much better of position. டாப் ஆஃப்ல இருந்திருப்பானுங்க. Much better of position or better than Chelsea at the moment actually. So I am அதான் சப்போர்ட் பண்ற ரெண்டு டீமும் இப்படிதான், நான் ஜெயிச்சிருக்கணும் ஆனா ஜெயிக்கல. ஆமா, பட் யா அதுதான் நடந்தது. ஆமா, ஜெயிச்சிருக்கணும் ஆனா ஜெயிக்கல, அதுக்கு என்ன பண்றது, அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். அதுக்கு என்ன பண்றது, கரெக்ட், எதுவும் பண்ண முடியாது. யா ஓகே, அதோட முடிச்சுக்கலாம். அப்போ அடுத்த வாரம் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா AFC பர்ன்மவுத் பிளே அட் அவங்க ஸ்டேடியம் வைட்டாலிட்டி அகைன்ஸ்ட் மான்செஸ்டர் சிட்டி. யா சோ இது வந்து என்ன ஈஸியா முடிச்சிடலாமா இந்த ப்ரெடிக்ஷன்? அது இல்ல ப்ரோ, அது அவ்வளவுதான், அது முடிஞ்சிச்சு போ, அவன் டைம் முடிஞ்சு, அவ்வளவுதான். அவன் டைம் முடிஞ்சுல, அதான் நானும் நினைக்கிறேன். இது சான்ஸே இல்ல, இது ஒரு 3-0 or 4-0 ஆல்சோ ஆர் அட்லீஸ்ட் சரி ஒரு கோல் வெச்சுக்கோ போர்ன்மவுத்துக்காக 4-1 or 3-1. ஓகே, நியூகாசில் வெர்சஸ் ஆர்சனல். அந்த ப்ரெடிக்ஷன் வரதுக்கு முன்னால லெட் மீ ஆக்சுவலி டூ த ரிவ்யூ குவிக்லி ஃபார் பர்ன்லி வர்சஸ் ஆர்சனல். பர்ன்லி வர்சஸ் ஆர்சனல் டர்ஃப் மோர்ல 5-0. மக்களே, தெர் இஸ் அ ரிவ்யூ எபிசோட் ஆஃப் திஸ். பார்க்காதவங்களாம் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ப்ளீஸ் போய் பாருங்க அந்த ரிவ்யூ எபிசோட. அருண் ப்ரோ பண்ணியிருப்பாரு. பட் நாங்கள் வந்து டக்குன்னு ஒரு ரிவ்யூ பண்ணுறோம் ப்ரோ. இந்த கேம் வந்து என்னன்னா, சில கேம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும்,
இந்த ஃபர்ஸ்ட் 5-10 மினிட்ஸ்ல ஆடுற விதத்திலே தெரிஞ்சிடும். அண்ட் ஒன் திங் ஐ கேன் கிவ் கிரெடிட் டு திஸ் ஆர்சனல் டீம் என்னன்னா, அந்த லிவர்பூல் கேம்க்கு அப்புறமா வி டிட்ன்ட் டிராப் ப்ரோ. அந்த அந்த அதே ஒரு இன்டென்ட்டோட போயிட்டு இருக்கோம். தட் இஸ் த பெஸ்ட் பிரைஸ் ஐ கேன் கிவ். அண்ட் ஐ லைக் திஸ் பிகாஸ் நான் வந்து இதை பார்க்கல. இன்ஃபேக்ட் நான் இது பார்க்கல ரொம்ப நாளா. டிசம்பர்ல ஜனவரிலாம் பார்க்கல. டிசம்பர்ல நான் எமிரேட்ஸ்ல போய் கூட நான் பார்க்கல இதை. வெஸ்ட் ஹாம் கேம் when I went and saw us lose to West Ham. So it's nice to see this. And Burnley, அவங்க ரெலிகேட் ஆக போறாங்க. பட் ஒரு ரெலிகேட் ஆகிற டீம் கூட போயிட்டு யூ ஹாவ் டு யூனோ மேக் அ ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ அதுதான் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. கோல்ஸ் ஆர் ஃபேண்டாஸ்டிக். சாக்கா இப்போ வந்து ஐ திங்க் ஹீஸ் பிகம் மோர் ஆஃப் அ 2-footed பிளேயர்னு சொல்லிக்கிறான். ஹீஸ் ஹேட் அ லாட் ஆஃப் ஃபினிஷஸ் வித் திஸ் ரைட் ஃபுட். எல்லாம் அச்சா லைக் டாப் ரைட் கார்னர் தான், எல்லாம் ரூஃப் ஆஃப் த நெட் தான், அப்படிதான் அடிக்கிறான். லைக் ஃபுல் பவர், which is nice to see from a winger being 2-footed. Yeah, I'm very happy with the win, bro. Anything to add from your side on the game? No, see, I think Arsenal have been winning. அதாவது லிவர்பூல் கேம் முன்னாடியே they won a big game against Crystal Palace, ஃபைனல்ல ஜெயிச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாட்டிங்ஹாம் மட்டும் தான் க்ளோஸா போச்சு. So I think they will be winning big. இப்போ எனக்கு தெரியல, எனக்கு ஆர்சனல் ஃபேன் கிட்ட நேற்று ஒரு ஆர்சனல் ஃபேன் கிட்ட பேசினேன். இப்போ என்னடா நாங்க டைட்டில் அடிப்போன்றியா அப்படின்னு. ஈவன் எனக்கு வந்து though you guys are playing well, I see there is a game or two where you அதே மாதிரி you shoot your footன்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது. அது எந்த கேம்ன்ற மாதிரி எனக்கு தெரியல. If that doesn't happen and if you win, if you keep on winning, it will definitely put pressure on the two who are above you at the moment. So இப்போதைக்கு the city has a game in hand. அந்த game in hand நான் எப்பவுமே கணக்குல எடுத்துக்க மாட்டேன். ஏன்னா போன சீசன் ஃபுல்லா அந்த கேம் இன் ஹேண்ட் தான் ஓட்டினே இருந்தாங்க. அந்த கேம் நான் W தான் கன்சிடர் பண்ணிட்டேன். சோ எவ்ரிஒன் இஸ் வித்தின் 1 பாயிண்ட் ஆஃப் ஈச் அதர் தான் என் மைண்ட்ல ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் நான். சோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நானும் அப்படிதான் ஆக்சுவலி இத பாக்குறேன். பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி க்ளோஸ். If one team wins on, keeps on winning, like goes on, like let's say 10 match or 11 match, அது வந்து அந்த கேலிபர் ஆர்சனல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா definitely put a pressure on Liverpool and City. அது வந்து பண்ணுவாங்களா அப்படின்றது எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருக்கு. ஏன்னா I've never seen them win 12 or 13 game continuously. I've not seen them do that for a long time. 100% ஜெயிப்பாங்க. that's a valid assessment. அதெல்லாம் ஆனா அது ஒரு 10 கேம்ல ஒரு கண்டிப்பா 8 கேம் ஜெயிச்சிருவாங்க, ஒரு கேம் டிரா பண்ணுவாங்க, லூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா அந்த ஒரு கேம் டிரா பண்றதும் லூஸ் பண்றதும் தான் அவங்களுக்கு அது பெருசா இருக்கும். ஆனா 4 பாயிண்ட்ல. ஆனா அது becomes either City playing that season well or Liverpool playing that season well. இந்த சீசனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பிளேயரும் ரெண்டு டீமும் இஸ் பிளேயிங் வெல். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லிவர்பூல் won't win the title, but it's just City who is actually pushing for the title தான் நான் சொல்லுவேன். லிவர்பூல் வந்து இந்த ட்ரெண்ட் இல்லாம கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க. அதே மாதிரி ஆலிசன் இல்லாம கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். And plus Europa League வந்ததுக்கு அப்புறமா I think will be little bit more tricky. Thursday Sunday will be tricky. ஏற்கனவே அவன் கலாப் வந்து சும்மாவே கதறுவான். கடைசி சீசன் வேற, கால்ல வேற சலங்கையை கட்டி விட்டாங்க. உண்மை கேட்கவே தேவையில்லை, அழுதுனேதான் இருப்பான் உண்மையே. சோ எனக்கு தெரியல. So that's why I don't consider Liverpool for the title, but I'm seeing City as a potential title contender. ஆனா எனக்கு ஒரே ஒரு thing which is positive for Arsenal is even City are not looking sometimes convincing. They have not won. They have not played well against top 6 this season at all. And Liverpool have their own problems at the moment. So considering they are in the title race and with these midfield and injury crisis, they are one injury away from having a catastrophically made up team. So அதெல்லாம் இருக்கு. So I feel Arsenal have a slight edge. ஆனா நீங்களும் உங்க கேம்லாம் ஜெயிச்சா இதான் நடக்கும். 100% bro. And அதுதான் எனக்கும் அதேதான். லைக் I think we are, to be honest, not good. நாங்க தான் வந்து இன்ஃபார்ம் டீம்னு சொல்லிக்கலாம் இப்போ. லைக் டிஃபென்சிவ்லி சரி, ஈவன் அஃபென்சிவ்லி we are looking good. பட் அந்த அன்எக்ஸ்பெக்டட் லாஸ் ஆர் ட்ரா, அந்த லாஸ் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் தான் வரக்கூடாது. ஹோப்ஃபுல்லி தட் டஸ் நாட் ஹேப்பன். பார்ப்போம், லெட்ஸ் சி. இந்த கேம் ப்ரிவியூ பண்ணலாம் ப்ரோ. ஆர்சனல் வர்சஸ் நியூகாசில் ப்ரோ. இந்த கேம் வந்து இந்த கேம் வீக் போறதுக்கு முன்னாலே லைக் ஐ எம் வெரி ஆங்கிரி. ஆக்சுவலா ஐ எம் சோ ஆங்கிரி பிகாஸ் I want us to sacrifice Newcastle literally for what happened in the first leg at St. Jamesக்கு. அந்த கேமுக்கு வந்து லைக் I am very angry actually, to be honest. I just want to kill Newcastle. அந்த வெறியில இருக்கிறேன் நான் ஆக்சுவலா. ஆனா அதே வெறி ஆர்சனலுக்கும் இருக்கணும்.
இவன் வந்து அதே அந்த ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் திருப்பி, அதாவது அந்த ஒரு போட்டு காட்டுவானே, அந்த கிக் அபவுட் அப்படின்னு அது எல்லாம் போட்டு காட்டுவானே, அதே மாதிரி ஆமா ஏதாவது ஆமா போட்டு காமிச்சு அவன் வெறியேத்தினா நல்லா ஆடுவாங்கன்னு தோணுது. பட் ஆக்சுவலி நியூ காசில் சம்டைம்ஸ் இல்ல, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் பீன் இயர் கிரிப்டனைட். ஸோ யா எனக்கு எனக்கு தெரியல இந்த கேம் வந்து கேன் ஆல்சோ எண்ட் இன் அ ட்ரா. பட் ஐ ஃபீல் பிகாஸ் தட் தே ஐ ஃபீல் ஏன்னா அந்த யூ கைஸ் லாஸ்ட் அட் சென்ட் ஜேம்ஸ் பார்க்கா 1-0. we lost 1-0 at St James Park to a very அப்போ controversial goal actually. yeah, அதான் அது ஐ ரிமெம்பர். பட் ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு சி ஹவ் யூ கைஸ் ஸ்டார்ட் த கேம். இட்ஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் ஹவ் யூ ஆல் ஸ்டார்ட் த கேம். Yeah, இஃப் யூ கொஞ்சம் லேப்ஸா இருந்தா கூட ஐ நோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி a 1-1 or probably even potentially a Newcastle win, but I'm saying an Arsenal win more than a draw or a loss for Arsenal. yeah, same here. I'm also saying Arsenal win. I think we will play like how we've been playing in the last few games. Mm. அதே மாதிரி தான் ஆடும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் மே த கோல்ஸ் கண்டினியூ, அவ்வளோதான் சொல்லுவேன் நான். Mm. அண்ட் அதுதான் Yeah, அந்த தட் ஃப்ளூயிட் ஃபுட்பால். ஸோ ஐ திங்க் வி வில் பி ரெடி ஃபார் இட். ஐ திங்க் த பிளேயர்ஸ் வில் பி ரெடி ஃபார் இட். அண்ட் மக்களே அந்த yeah. ப்ரீவியூ வந்து வில் ட்ராப் சம்டைம் இன் த நெக்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ். ஸோ அதுக்கு ப்ளீஸ் ஸ்டே டியூன் ஃபார் தட். அண்ட் மேபி சாம்பியன்ஸ் லீக் ப்ரிவியூ வர்சஸ் எஃப்சி போர்ட்டோ அதுவும் வந்து நாளைக்கு ட்ராப் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கும் அது பாருங்க நாளைக்கு. அண்ட் ஓகே, அதோட இந்த 2 ஆர்சனல் வர்சஸ் நியூகாசில் நம்ம முடிச்சாச்சு. ஓகே, அண்ட் அடுத்த கேம் நியூகாசில் நியூகாசில் பற்றி தான் பேசணும் இப்போ. நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட் வர்சஸ் வெஸ்ட் ஹாம். 2-0 லாஸ் டு வெஸ்ட் ஹாம் ப்ரோ. நிறைய ப்ரெஷர் பில்ட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ டேவிட் மாய்ஸுக்கு அண்ட் வெஸ்ட் ஹாம் ஆல்சோ. நிறைய அன்ஹாப்பி ஃபேன்ஸ். அது வெதர் அது ஜஸ்டிஃபைடா அன்ஜஸ்டிஃபைடா வந்து தட் இஸ் ஓப்பன் ஃபார் டிபேட். ஆனா வெஸ்ட் ஹாம் நாட் இன் குட் ஃபார்ம் ப்ரோ. லாஸ்ட் ஃபியூ கேம்ஸாவே லைக் 3 லாஸ் அண்ட் 3 லாஸ்ல வந்து ஒரு கோல் கூட அடிச்சது இல்லை. அதுதான் வந்து இன்னும் பயங்கரமா இருந்திருக்கு. 3-0, 6-0, 2-0 அகேன்ஸ்ட் நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட் வந்து ஐ திங்க் அவோனி ரியலி நைஸ் கோல் ஆக்சுவலா. அந்த அவனோட கோல் பாத்தீங்கன்னா. அண்ட் யா, ஃபாரஸ்ட் பரவாயில்ல ப்ரோ. ஐ மீன் ஃபாரஸ்ட் ஹோம், அது எந்த மேனேஜர் இருந்தாலும் ஃபாரஸ்ட் அட் ஹோம் ஆர் பிரிட்டி குட் சைட். எனிதிங் டு ஆட் டு தட் கேம், அந்த கேமுக்கு? எனக்கு இதான் சொல்றேன், அந்த வெஸ்ட் ஹாம்னு இல்லை, இந்த ஸ்பெல் ஆஃப் there will be a tough spell for any manager in Premier League. அது வந்து மோயஸ்க்கு வந்து he knows how to handle it ன்றதா சொல்லுவேன். So I feel Moyes won't get sacked that much very soon, but I can understand the frustration and unhappiness. ஓகே, அவன் வந்து இந்த சம்மர்ல எதுவும் பண்ணல, பெருசா எதுவும் பண்ணல, லைக் how West Ham expected, but they still did a lot of business, and I expected them to be a little bit better off. I expected them to be above at least Brighton at this point, but Brighton are above Newcastle, West Ham and Chelsea. So எனக்கு ஐ ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபேன்ஸ் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், ஆனால் அவங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது. பட் இந்த கேம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, ஐ தாட் தே ஷுட் தே ஒரு ரைட் ஆஃப் மாதிரி பண்ணேன் இந்த கேம். அதாவது வெஸ்ட் ஹாம் ஷுட் வின் லைக் அட்லீஸ்ட் ஓகே. 1-2-0 or 3-0 அந்த மாதிரி தான். பட் பிகாஸ் நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட் ஆர் எப்படின்னா, the quality of West Ham have, Nottingham Forest don't have. But they have a team sometimes who are a little bit experienced in Premier League. Callum Hudson-Odoi has a lot more experience in Premier League than most of the West Ham players. So They have a good I striker, feel, bro. I think they have a good they do striker. have And they do ஒரு have a good ஸ்டாட் நான் striker. சொல்லட்டா, he has a better conversion rate than Erling Haaland. அது நான் என்னால் நம்ப முடியல, இன்னைக்கு தான் பார்த்தேன் நான். யாரு ஐவோனியா? Avoni has a better conversion rate. It's insane stat. நான் வந்து எதிர்பார்த்திருக்கவே மாட்டேன். டைவோ அவோனி has a better shot conversion rate than Erling Haaland. It's ridiculous. He does not என்ன எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, லைக் அவன் 16 கோல் அடிச்சிருக்கான் போன சீசனுக்கும் இந்த சீசனுக்கும். ஹாலண்ட் எங்கேயோ இருக்கிறான் 40 மேல. ஐ திங்க் மேபி ஏர்லிங் வந்து நிறைய ஷார்ட்ஸ் எடுக்கிறான். மேபி ஹீஸ் மிஸ்ட் a few chances also, few இல்ல அவங்களுக்கு டீசென்ட். எப்படின்னா, ஏர்லிங் ஹாலண்ட் ஆக்சுவலி நோஸ், இப்ப நான் ஒரு சான்ஸ் மிஸ் பண்ணா அந்த கேம்ல இனிவேஸ் 4 சான்ஸ் வரும். மத்த சான்ஸ் கோல் போட்டு நான் மத்த நாள்ல அட்லீஸ்ட் 2 போட்டாவது நான் மேனேஜ் பண்ணிப்பேன்ற ஒரு தெனாவட்டு இருக்கும். அதனால that becomes a debate whether it is there's a decline in this game or வந்து ஒரு he's taking things easilyன்ற மாதிரி. But I understand, but this is a very surprising stat that எனக்கே சர்ப்ரைஸ் இருந்தது. considering the team they play in and considering how much chance they both create, yeah, but I didn't it looks right.
That Ama, looks right. So exactly. yes. And I think if he was there for Nigeria in the AFCON rather than that pace Mm, merchant, Victor Osimhen, perhaps அவங்க mm, வந்து அவன் ஒரு கோல் தான் அடிச்சான் அந்த டோர்னமெண்ட்ல. ஐ திங்க் அவனி mm, இஸ் பெட்டர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் கோல் ஆக்சுவலா. என்ன mm. பிரச்சனைனா ஃபார் நைஜீரியா, அவனி இன்ஜர்ட், விக்டர் போனிஃபேஸ் ஆல்சோ இன்ஜர்ட். ஸோ இட் ஹேட் டு பி ஒன்லி ஆசிமன். ஸோ ஒரு அவங்களோட பிளான் பி டீம்ல வந்து மோர் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் தென் எனி விங்கர்ஸ் அண்ட் மிட்ஃபீல்டர்ஸ். ஸோ யா யா. எக்ஸாக்ட்லி. வேற ஏதாவது இருக்கா ப்ரோ அந்த கேம் பத்தி பேசுறது? இல்ல, ஃபாரஸ்ட் ஐ வெஸ்ட் ஐ ஹாம். ஃபெல்ட் தட் இட் ஷுட் ஹவ் வெஸ்ட் ஹாம் ஷுட் ஹவ் ஒன், பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாட்டிங்ஹாம் ஃபாரஸ்ட் டிசர்வ்ட் வாட் தே காட் ஃப்ரம் தட் கேம், பட் ஆமா. வெஸ்ட் ஹாம் ஷுட் ஹவ் won the game, and at least they are not bad enough not to at least score a goal, but it happened. But யா I also feel ஒரு that ஸ்ட்ரைக்கரே இல்லையா ப்ரோ? Moyes will turn it around. ஒரு ஸ்ட்ரைக்கரே Ah, எல்லாம் மாட்டினுக்குறானுங்க இந்த கேம். ஆமா. எனக்கு தெரியல அண்டோனியோ ஆடினானா இல்லையான்னு கூட எனக்கு தெரியல இந்த இல்ல கேம்ல. இல்ல இல்ல மாட்ல தான் நினைக்கிறேன் நானு. ஓ இல்ல, ஆட்ல ஆடி தான் இருக்கிறான். நினைக்கிறேன். இல்ல ஆடி இருக்கிறான். பட் ஹீஸ் ஜஸ்ட் பேக் ஃப்ரம் இன்ஜுரி. இட்ஸ் லாட் டு ஆஸ்க் ஃப்ரம் ஹிம் ஆல்சோ. அதெல்லாம் இல்ல ப்ரோ, அதான் சொல்றேன், இஃப் யூ ஆர் குட் இனஃப் யூ வில் ஸ்கோர். அந்த அப்படிலாம் பார்த்தனா நீங்க வந்து இவனை எங்க போடுவீங்க? டோனிய வந்த உடனேவே அதுவும் ஃப்ரீ கரெக்ட் தான். கிக் அடிக்கிறான், கோல் போடுறான். ஸோ அக்ரீட் திஸ் இஸ் அக்ரீட் டெஃபினெட்லி. யா. ஆல்ரெடி 4 கோல் அடிச்சிட்டான் நம்பாலு. ஓகே. ஐ நோ. பட் வெஸ்ட் ஹாமுக்கு வந்து இப்போதான் நீங்க டோனி சொல்லிக்கிறீங்க, மிக்கல் ஆண்டோனியோ கரெக்டா அவங்க 2 பேர் தான் ஆடுறாங்க அடுத்த வாரம். வெஸ்ட் ஹாம் வர்சஸ் பிரென்ட்ஃபோர்ட் அட் லண்டன் ஸ்டேடியம். மிக்கல் ஆண்டோனியோ வர்சஸ் ஐவன் டோனி. ப்ரோ இந்த கேம் வந்து என்னது லைக் இப்போ பிரென்ட்ஃபோர்ட் பாத்தீங்கன்னா கூட அவங்களும் வந்து நாட் இன் த பெஸ்ட் ஃபார்ம் ஆக்சுவலா. ஐ திங்க் லாஸ்ட் 2 கேம்ஸா தோத்துட்டு தான் இருந்திருக்காங்க பிரென்ட்ஃபோர்டும். நடுவில் வுல்வ்ஸோட ஜெயிச்சானுங்க 2-0. அது நல்லா இருந்தது. தட் வாஸ் அ குட் பர்ஃபார்மன்ஸ். பட் சிட்டி அண்ட் லிவர்பூல் ஹவ் கம் அண்ட் பீட் இன் தம். ரெண்டு டீமுக்குமே வந்து இன் தேர் ஓன் வே தே நீட் பாயிண்ட்ஸ் ப்ரோ. பிகாஸ் பிரென்ட்ஃபோர்ட் கூட தேர் ஒன்லி 5 பாயிண்ட்ஸ் அபவ் ரெலிகேஷன் ஆக்சுவலா. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எப்படி இந்த கேம் நான் பாக்குறேன்னா, யாருக்கு ஃபேவர் ஆகும் இந்த கேம்? இவங்க அதான் சொல்றேன், வெஸ்ட் ஹாம் ஆர் மேக்கிங் அ மிஸ்டேக் பை மேக்கிங் அவன் பேர் என்ன, ஜேம்ஸ் வார்ட் ப்ரௌஸ் செட். இவங்க வந்து கேல்வின் பிலிப்ஸ் வாங்கிட்டு இருந்தாலும் கேல்வின் பிலிப்ஸ் ஆட வைக்கிறாங்களா இல்ல? இப்ப புரியுது ஏன் ப்ராபப்ளி பெப் டிட் நாட் வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் கேல்வின் பிலிப்ஸ் இன் எனி ஆஃப் தி கேம்ஸ். ஏன்னா ரொம்ப நம்ம தான் வந்து ரெடிகுலஸா அவன் இருந்தது நல்லா அவன் ரெட் கார்டு. ஆடிட்டான். அவன் ரெட் கார்டு ஆமா ரொம்ப ரெடிகுலஸா இருந்தது. லைக் இது ஒரு ஆமா, அவன் வந்து தேவையில்லாத இது. வெஸ்ட் ஹாம் போனதுல இருந்து ஒழுங்கா ஆடவே இல்லை. வி ஆர் ஆல் கொஸ்டினிங், ஒரு 60 மில்லியன் 70 மில்லியனுக்கு ஒரு பிளேயரை வாங்கிட்டு நீங்க ஏன் அவனை 2 சீசன் ஆட வைக்காம இருக்கீங்கன்றது இப்பதான் ஆக்சுவலி புரியுது அவன் ஏன் ஆடல அப்படின்றது. அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஃபீல் தட் ஈவன் தோ கேல்வின் பிலிப்ஸ் இஸ் கான் அவுட் ஆன் லோன்ல தானே போயிருக்கான். லோன்ல தான் போயிருக்கான். அப்போ ஐ ஃபீல் he will actually go back to City and actually finish his time there and go somewhere else. But I don't think so he will be a permanent signing at West Ham. இதே மாதிரி ஆடினானா. and I feel if he's James Ward-Prowse in any of the remainder of the 13 games sits, பிலிப்ஸ்னா முடிஞ்சு போச்சு, அவன் கெரியர் ஓவர் வெஸ்ட் ஹாம் அப்படின்றதுதான் என்னோட actually prediction. I think Okay. if Ward-Prowse and Alvarez starts, it's a much more of a potent team than what when Phillips starts, because I don't see anything with Phillips. Now ப்ரோ game one போன பெருசா லாஸ்ட் 4 பிரீமியர் லீக் மீட்டிங்ஸ்ல இட்ஸ் பின் பிரென்ஃபோர்ட் தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலா. ஸோ அது ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு அட்வான்டேஜ் மாதிரி. அண்ட் பிளஸ் ஐவன் டோனி பேக் அந்த டீம். திஸ் வில் பி அ குட் ப்ரோ. ஐ திங்க் இந்த கேம் தோத்துறானா மாய்ஸ் இஸ் தெரியல ப்ரோ. லைக் பயங்கரம் ப்ரெஷர் ஆயிடும் இந்த கேம்லாம் தோத்தா. சாக்லாம் மாட்டான் சொல்றேன். I don't think so he will get sacked if he loses this game. But the pressure will increase now, சொன்ன மாதிரி. But I feel Moyes will find a way to win it ன்ற மாதிரி தான் பார்ப்போம் because of the pressure. Let's see. Okay, prediction? I'm looking for a 2-1 West Ham. I'm going the other way, 2-1 to Brentford. அண்ட் ஓகே, நம்ம ஃபாரஸ்ட் போவோம் அடுத்தது. ஆஸ்டன் வில்லா வர்சஸ் ஃபாரஸ்ட். ஆஸ்டன் வில்லா ஒரு நல்ல பவுன்ஸ் பேக் வின்னு சொல்லிக்கலாம் ஃப்ரம் தட் ஃபுல்லம் விக்ட்ரி 2-1. ஐ தாட் ஃபுல்லம் வந்து ஒரு நல்ல பர்பிள் பேட்ச் மாதிரி இருந்தானுங்க. ஸோ ஐ தாட் அதுக்கப்புறமா வந்து தே வில் வின் இட். பட் ஆஸ்டன் வில்லா ஆஃப்டர் லாஸ்ட் 2 லாசஸ், செல்சியோட தோத்தாங்க 3-1 அண்ட் தென் யுனைடெடோட 2-1 தோத்தானுங்க. So it was a good win for them. And Villa back to Villa Park versus Nottingham Forest. I think Villa will win this game, bro.
I think I see 2-0 written all over this. I think the same too, because Aston Villa in the season are playing really well and really consistent football. 2 game தோத்தாலும் 3-4 game 5 gameல on a average of 5 games they win at least 3 games in a row. Like 3 games in when you take it collectively of 5 games. So அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது I feel Aston Villa will get through, but Nottingham Forest do have the quality to upset, but I still feel Aston Villa will come through it because of Okay. the manager and the players. Okay. Villa வந்து டாப் 4 முடிப்பாங்களா? I know a little Yeah, early I to feel ask, they but will. okay. I feel they will. I feel they have a better chance than Tottenham and United, unless they do something on, because it's only 13 games. Okay. So let's see. Okay. I think all they right. will. I think அது வந்தா செம்ம அச்சீவ்மெண்ட் ப்ரோ உங்களுக்கு சீரியஸா பயங்கரமான அச்சீவ்மெண்ட். Yeah, yeah. நான்லாம் ஐ Yeah. டோன்ட் நோ வில்லாலாம் எப்போ டாப் 4 வந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. மஸ்ட் பி a long time back. Yeah. ஸோ அதான் இப்போதான் ஃபுல்லம் பத்தி பேசணும். பட் ஃபுல்லம் அடுத்த வாரம் என்ன பண்றாங்கன்னு பார்ப்போம். தேர் கோயிங் டு ஓல்ட் ட்ராஃபர்ட் அண்ட் பிளேயிங் மேன்செஸ்டர் யுனைடெட். ஐ திங்க் ஃபுல்லம் மேன் யுனைடெட் எப்பயுமே வந்து யுனைடெட் எந்த ஃபார்ம்ல இருந்தாலும் வாங்குவானுங்க ப்ரோ. ஃபுல்லம் அது வந்து இந்த ஹெட் டு ஹெட் வச்சுக்கிறாங்க. 17 கேம்ஸ்ல வந்து 0 wins ஃபுல்லம். அண்ட் ஐ திங்க் அதே தான் கண்டினியூ ஆக போகுது. ஐ டோன்ட் நோ, இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தோஸ் திங்ஸ். ஃபுல்லம் வந்து இவனுங்க எனக்கு தெரியல ப்ரோ. இவங்க வந்து திடீர்னு கொஞ்சம் ஜெயிக்க ஆரம்பிச்சதுனால இவங்க வந்து நல்லா ஆடுறாங்கன்னு யுனைடெட் ஃபேன்ஸ் சொல்றாங்களா இல்ல எதனால அப்படின்றது எனக்கு புரியல. I don't see any difference with United and how they play actually, because I can see it says result wise they are playing better, but football wise they are not any better than how they used to play in the from the starting of the season. Rasmus Højlund is scoring goals, but அதை விட்டா நீங்க வேற என்ன பண்றீங்க? வேற எதுவுமே எனக்கு தெரிஞ்சு பண்றது இல்ல. ப்ரூனோ ஃபெர்னாண்டஸ் இஸ் nowhere to be seen. எரிக்சன்லாம் இருக்கான் அந்த டீம்ல. எரிக்சன் இருக்கிறான் ஐ திங்க் வந்தான் நினைக்கிறேன் போன கேம். பிரீமியர் லீக்ல தானே இருக்கான். ஓகே ஃபைன். அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இருக்கு. கேசமீரோ தெரியல, क्वेश्चन மார்க். ஒவ்வொரு டீமும் அவன் தப்ஸ்டான் ப்ரோ. போன கேம் ரெட் கார்டு வாங்கிருக்கணும். செகண்ட் எல்லோ. ஆமா தப்ஸ்டான். அவன் கொஞ்சம் அப்படிதான். அவன் ரியல் மேட்ரிட்ல இருந்தே அப்படிதான் ஆடுவான். இப்பவும் அப்படிதான் ஆடிட்டு இருக்கான். பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்ல. ரைட் விங் கேட்கவே தேவையில்ல. லெஃப்ட் விங் ராஷ்வர்ட் அப்பப்போ ஏதாவது. ராஷ்வர்ட் எனக்கு தெரியல ப்ரோ. ராஷ்வர்ட் முடிஞ்சு போச்சு. இவனுங்க ஏதாவது ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒன்னு ராஷ்வர்ட்னு. ஹாய்லண்ட் மட்டும் தான் ஸ்கோரிங் கோல்ஸ். அண்ட் கேட்டா நம்மள அதேதான் இன்ஜுரின்னு பானுங்க. சோ எஸ், லெட்ஸ் see. Yeah, all right. I'm going for a United win. I think 3-0 ஜெயிச்சிருவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். 2-1 ஃபுல்லம். ஓகே. ஓகே, ஆல் ரைட். நடத்தா நல்லா தான் இருக்கும், பார்ப்போம். ஆல் ரைட். அடுத்த கேம் போன இன்னைக்கு தான் நடந்தது இந்த கேம். ஆக்சுவலா எவர்டன் vs பேலஸ். சும்மா பார்த்துருந்தேன். இன்னைக்கு வந்து ஹாலிடே, ஸோ இந்த கேம் பார்த்துருந்தேன். சரியான கோல் ஆக்சுவலா ஃப்ரம் ஜார்டன் ஆயு. அண்ட் அந்த கோலுக்கு அப்புறமா தான் கொஞ்சம் எவர்டன் வந்து நல்லா ஆட ஆரம்பிச்சானுங்க. ஐ திங்க் அதுக்கப்புறமா அந்த ஈக்குவலைஸ்ட் ஒன்னானா வந்து 1-1. அதுக்கப்புறமா சான்சஸ் இருந்தது. they were only going for the kill ஆக்சுவலா. Crystal Palace before we speak about anything, Roy Hodgson actually fell ill yesterday, and Roy Hodgson வந்து he stepped down as Crystal Palace manager. I think அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல Roy Hodgson வரமாட்டாரு. we wish from Vada London, we wish him the best of health and a speedy recovery, definitely for Roy Hodgson, legend of this game, football game. அவரோட ரெஸ்யூமே பார்த்தீங்கன்னா he's managed all over the world actually, Roy Hodgson. And very sad, 76. It's a very stressful job bro, managerலாம். லைக் இந்த வயசுல எதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸா? அவரு ஜாலியா ரிட்டையரா இருந்தாரு. இவங்க தான் தேவையில்லாம நோண்டி சொரண்டி அவரை கூட்டின்னு வந்தாரு. he doesn't want to do it. He himself has said that. ஸோ பாவமா இருந்தது. ஐ திங்க் he should, இதுக்கு மேல பாவம். லைக் ஐ டோன்ட் திங்க் போதும் எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு மேல ஐ டோன்ட் திங்க் he has anything to prove for the game. It is enough for him. And இதுக்கு மேல after 50, after 60 you might want to take a break and chill and want to visit countries and do whatever you want. இது வந்து unwanted stress that 76 I felt that bro. he took.
Yeah. 76 வயசு ஆயிடுச்சு ப்ரோ. பாவம் ப்ரோ. இது மேல Yeah. என்ன லைக் Yeah. யுவர் ரிட்டயர்மெண்ட்லாம் பாஸ்ட். யுவர் பாஸ்ட் ரிட்டயர்மெண்ட் Yeah. வே Past பாஸ்ட் ரிட்டயர்மெண்ட். retirement. Yeah. 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 ஸோ ஆல்ரெடி பயங்கர எக்ஸ்டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல். வாங்கிட்டு தான் வண்டி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஆமா ப்ரோ. ஒண்ணுமே இல்ல ப்ரோ. ஆர்டேட்டாவோட மூஞ்சி பாத்தீங்கன்னாலே லைக் அவரு ஃபர்ஸ்ட் வந்ததுல இருந்து இப்போ யூ கேன் see the stress in his face, லைக் அந்த wrinkles அந்த ஃபேஸ்ல யூ கேன் ஜஸ்ட் see how he's aged 4 இயர்ஸ்ல. ஜஸ்ட் அன்பிலீவபிள். இட் டேக்ஸ் a lot of stress ப்ரோ. லைக் எந்த கிளப்பா இருந்தாலும் பிரீமியர் லீக் கிளப்ல நீங்க மேனேஜரா இருந்தீங்கன்னா பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பட் யா 1-1 தான் முடிஞ்சு. இந்த கேம் ஏதோ ஆட் பண்றதுக்கு இருக்கா? நான் இந்த கேம் பார்க்கவே இல்லை. ஸோ ஐ டிட் நாட் ஈவன் ஓகே. see the game. I was பெருசா very எதுவும் இல்ல. late. Very late for me to see the game. So I have no இப்பதான் பார்த்தா கூட ஏதாவது சொல்லலாம். ஸோ சும்மா பேச வேணாம்னு பாக்குறேன் இந்த இல்ல கேம். இல்ல பரவாயில்ல. இல்ல இல்ல ஐ திங்க் மெயின் டாக்கிங் பாயிண்ட் அந்த கேம் வந்து ராய் ஹட்சன் பத்தி தான். ஸோ அதோட முடிச்சுப்போம் Okay. நம்ம. Yeah. இந்த 2 Yeah. கேமுக்கு வந்து ப்ரிவ்யூ பார்ப்போம். எவர்டன் வந்து இன்னைக்கு ஆப்வியஸ்லி டிரா அட் குடிசன், பட் தேர் கோயிங் டு பிரைட்டன். ப்ரோ போன வருஷம் வந்து இந்த கேம் வந்து ஒரு செம்ம ஷாக்கிங்கா இருந்தது ஆக்சுவலா. எவர்டன் வென்ட் டு பிரைட்டன் அண்ட் ஒன் 5-1 ப்ரோ. வேற லெவல். தே லிட்டரலி தே அவுட் பிளேட் டிசர்பி லிட்டரலா. Killed. ஆமா ஆமா ஆமா. பயங்கரமா இருந்தது. இந்த கேம் எப்படி பாக்குறீங்க? I don't know if that will the same will happen, but I still feel Everton has the quality to kill teams off. அதான் அது பண்ணதான் மாட்டேன்றானுங்க. ஸோ இஃப் ஐ திங்க் தேர் இஸ் another அதான் சொன்னேன் இன்னொரு பாயிண்ட் டிடெக்ஷன் அவங்களுக்கு வரும்னு லாஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். ஐ எம் ஸ்டில் சேயிங் த சேம். ஸோ ஐ ஃபீல் எவர்டன் வில் கெட் ரெலிகேட்டட் திஸ் சீசன் because of the points deduction. But in the game, I think they might scrape it off with another 2-1 win again with Brighton. ஓகே. நான் வந்து ஆப்போசிட்டா போறேன் ப்ரோ. ஐ திங்க் பிரைட்டன் ஜெயிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேம். திடீர்னு வந்து பயங்கரமா ஆடுறானுங்க பிரைட்டன். ஐ வில் கோ ஃபார் 3-1 பிரைட்டன் வின். எங்க ப்ரோ கால்வர்ட் லூயின் கோல் அடிக்க மாட்டேன்றான் ப்ரோ. லாஸ்ட் 16 கேம்ஸா கோல் யார் அவங்க கோல் அடிக்க போறாங்கன்றது எனக்கு தெரியல. பட் ஐம் ஜஸ்ட் ஹோப்பிங் பிகாஸ் தே நோ த பாயிண்ட்ஸ் டிடெக்ஷன் இஸ் கமிங், தே வில் பிளே வெல் and get a win off. And I agree also, it's a very difficult win for an Everton. I see a difficult Everton win, but I see an Everton win because they know the points deduction is coming in. Okay, fine. At the last game of இந்த வாரம் வந்து கிறிஸ்டல் பேலஸ் vs பர்ன்லி. சத்தியமா தெரியல எப்படி கிறிஸ்டல் பேலஸ் ஆடுவானுங்கன்னு. இன்னைக்கே வந்து நான் தான் சொல்றேன்ல, ஜார்டன் ஆயி ஒரு சரியான கோல் அடிச்சான். பட் எனக்கு தெரியல இவனுங்க எப்படி ஸ்டைல் மாத்துவானுங்களா, யார் இன்சார்ஜ் கூட தெரியல ஆக்சுவலா எனக்கு. So இது வந்து I have கிறிஸ்டல் no பேலஸ் win idea. bro. இது definitely கிறிஸ்டல் பேலஸ் win because they are playing Burnley. அதுதான் கரெக்ட் தான், you're right. But I feel like because Burnley they are வந்து playing Burnley. Okay, you know what, I'll also say the same thing actually. Palace ஆனா already Burnley ஜெயிச்சிட்டானுங்க. இல்ல bro, Burnley முடிஞ்சிச்சு அவ்வளவுதான். அவனுங்க வந்து கதை they are காலில not, I don't convincing. ஒரு கேம் கூட கன்வின்சிங் ஆடல ப்ரோ. ஒரு கேம் ஐ நாட் சீன். I've 25 கேம்ஸ்ல ஒரு 12-13 கேம் பார்த்திருப்பேன் பர்ன்லிக்கு பிகாஸ் ஆஃப் வின்சென்ட் காம்பனி. அதுக்கு முன்னாடி ஐ ஐ ஐ ஐ நோ நத்திங். Yeah. So I feel it's a Crystal Palace win. Yeah, you know what, I'll also go with the same thing. I think because they are at Selhurst Park, நானும் வந்து I'm going to go for Crystal Palace win. I'll go for a 2-0 win. இப்படிதான் ஜெயிச்சானுங்க டர்ஃப் மூர்ல, அதே 2-0 போறேன் நான். So yeah, let's see. I don't know about the score, but it's a Crystal Palace win for sure. Okay, அதோட I think we have finished all the games bro. இந்த preview and review முடிச்சிட்டோம். மக்களே, தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. புதுசா வந்திருக்கீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அண்ட் ப்ரோ, குட் லக் ஃபார் த EFL கப் ஃபைனல். பாசிட்டிவ் பொட்டென்ஷியலி ஃபர்ஸ்ட் ட்ரோஃபி பாப்போம். லெட்ஸ் see what happens. Let's see. Yes, இது கூட சொல்லி முடிச்சிடலாம். The first win for Chelsea, first trophy for Chelsea under Abramovich was an EFL Cup against Liverpool. And we are also facing Liverpool under new management in a final. So let's see if it's the same that happens with this ownership also. If that happens, then yeah, let's see. Okay, let's see if history repeats itself. Papon. Okay, all right, everyone, thank you all for your support, and அடுத்த வாரம் பாப்போம். Thank you. Thanks Anirud, thank you for coming on the show. No problem. Thank you.